کل شرکپور میں بچوں کے ساتھ 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعے کے اندر جو ہے وہ بچے کو جلایا گیا ہے، اور دوسرے واقعے میں بچے کے ساتھ ایک دکاندار نے انتہائی جو آپ کہہ لیں کہ گھٹیا حرکت کی ہے. وہ واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو بچے کو جلایا گیا ہے، جس کے اوپر صحافی بھائیوں کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے اور اس خبر کو نیشنل نیوز بنا دیا ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ بچے کے ساتھ بچہ کون ہے اور بچے کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا وہ کون ہے اور یہ کیسے ہوا. یہ سارا جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اور صحافیوں کا کام نہیں ہوتا کہ آپ کو نام بتائیں اس طرح کے معاملات میں. یہ کام اداروں کا ہوتا ہے کہ انہوں نے بندے کو نامزد کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فلاں بندے نے یہ حرکت کی ہے. تو صحافیوں کا کام خبر دینا ہے، تو وہ خبر دے دی ہے. اور یہ ذمہ دار یا کسان نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ کاروباری بندہ ہے، تاجر بندہ ہے جس نے چھوٹا سا ایک یونٹ لگایا. وہ تفصیل جو ہے آگے آپ سن لیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران حیدر. کل جو ہے بچوں کے ساتھ 2 برے واقعات ہوئے شرکپور کے اندر. ایک واقعے میں جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہاشم نامی بچہ تھا، اس کو جو ہے سٹے بھوننے والی بھٹی میں پھینک دیا گیا. اور اس کے مالک کا کیا نام ہے اور یہ بچہ کون ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور دوسرا واقعہ جو ہے ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کا جو معاملہ ہوا ہے وہ والا معاملہ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ اس کا بھی میں حوالہ شیئر کروں گا. پہلے آپ اس کے اوپر آ جائیں کہ جو ہاشم نام کا جو بچہ ہے اس کے ساتھ کل جو اس کو جلایا گیا ہے، اس خبر کو شرکپور کی صحافی برادری نے جس انداز سے جو اس کو نیشنل میڈیا کے اوپر لے کے آئے ہیں. سب سے پہلے تو ان تمام صحافی دوستوں کو میرا خراج تحسین ہے کہ انہوں نے اس خبر کو جو ہے نیشنل میڈیا تک لے کے آئے. صحافیوں کی یہی ذمہ داری ہے. صحافیوں کا کام جو دوست آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے میرے معزز صحافی دوستوں سے یہ پوچھ رہے ہیں اس کا نام بتائیں. صحافیوں کا کام جو ہے کسی کو نام نہیں بتانا. ٹیکنیکلی جب تک ایف آئی آر نہیں ہوتی، جب تک وہ پولیس اپنے معاملات نہیں کرتی، اس سے پہلے جو ہے صحافی آپ کو نام بتانے کے پابند ہی نہیں ہے. اور آپ صحافیوں سے نام پوچھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ کام جو اداروں کا ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کا کام یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو پولیس کا جو محکمہ ہے، اب تک اس بندے کو پکڑ لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں وہ پکڑا گیا؟ تو یہ چیزیں اب آ جائیں اس بچے کے نام کے حوالے سے. اور بچہ رہتا کہاں پہ اور اس کو جلانے والا کون ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ جو بچہ سید ہاشم اس کا نام ہے، بڑا اڈا جو ہے جہاں پر خلیفہ ٹریڈرز ہے اس کی اپوزٹ سائڈ پہ منور سٹریٹ کے اندر جو ہے یہ بچہ لاسٹ پہ ان کے گھر ہے. اور یہ بچہ جو ہے یہ پرانی ان کی بینی میں کے ساتھ جو ہے جو غازی پور کو رستہ جاتا ہے، وہاں پر جو سٹے وغیرہ ہیں، جو بٹے وغیرہ، ان کو بننے کا چھوٹا سا ایک یونٹ لگا ہوا ہے. وہاں پر جو راکھ کے اندر ان سٹوں کو بنا جاتا ہے اور پورے شرکپور کے اندر چھوٹی چھوٹی ریڑیوں کے اوپر پھر آگے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور اپنے اپنے سٹوں کی بنوائی دے کر سٹے بھر کے لے آتے ہیں اور پورے شہر کے اندر بیچتے ہیں. تو یہ جو بچہ ہے وہاں پر جاتا ہے اور وہاں سے کوئی ایک سٹا نکال کر یہ کھاتا ہے. جب یہ بچہ وہاں سے سٹا نکال کر کھاتا ہے تو وہاں پر اس بچے کو پکڑ کر جو ہے وہ دھکا دیا جاتا ہے اس بٹی کے اندر. اور بٹی کے اندر جو ہے دھکا دیا ان کے جاتا ہے اور اس کے بعد یہ بچہ جو وہاں پہ جلس جاتا ہے. اب یہ خبر تھی اور اس میں جو ہے یہ اس بچے کو پہلے تو یہ آپ بات جان لیں کہ اس بچے کو کسی ذمہ دار نے، کسی کسان نے نہیں کرایا. کسان اور ذمہ داروں کے نا ظرف بہت بڑے ہوتے ہیں. پہلے یہ سن لیں، کسانوں اور ذمہ داروں کے اوپر جو بات ہے نا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک کسان یا ذمہ دار جو ہے اپنے کھیت میں سے سٹا توڑنے کے اوپر کبھی اس نے اتنا ظلم کیا ہو کسی بندے کے ساتھ. تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ تاجر حضرات جو ہے کاروباری لوگ ہی ان کے کرتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس مالک نے کیا. ابھی آپ کو نام جو ہے تھوڑی دیر بعد آپ کو نام پتہ چل جائے گا. متعلقہ ایک اہم ادارہ کا جو ٹیم ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے، وہ اس کی تحقیقات کر رہی ہے. تھوڑی دیر میں آپ صبر کر لیں. آپ جہاں آپ نے پوری رات نکال لی ہے نا، تھوڑا سا صبر آپ اور کر لیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دوران ہی میں آپ کو بتا دوں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے اس کا نام، جلانے والے کا نام جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا جائے گا. اور آپ کو جو ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کے اوپر صحافی بھائیوں کو کوئی شاباش نہیں دی، ان کو خراج تحسین پیش نہیں کیا کہ آپ نے ایک ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ اب پورے پاکستان کے اندر، پورے پنجاب کے اندر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو آپ کو اپنے صحافی جو آپ کے دوست ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو اتنے مشکل جو معاملات ہیں ان کے اوپر جا کے کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کے محکمے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان صحافیوں کی تعریف کریں، آپ ان کو جو ہے لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک غیر مہذب رویہ ہے، یہ آپ کو شیوا نہیں دیتا. وہ تمام جو دوست ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں وہ بھی حق میں جانب ہے، ان کا کسی اور کے اوپر زور چلتا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کا کوئی ان کی سنتا ہی نہ ہو، تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمنٹ آگے جو صحافیوں کے نیچے کرنا، کیونکہ صحافی انہیں کون سے ان کو کوئی
फैंटी लगा देनी है या इस तरह का उनके साथ कोई मामला यानी कि करना, तो उनके पास एक इजी रास्ता बनता है, चलो किसी सहाफी के नीचे जाके जो है वो अपना जो मामला जो है कमेंट वगैरह कर दे, नाम बताओ ये बताओ, तो भाई जाकर थाने जाए, थाना शरकपुर में उनसे जाके नाम पूछे। और एक बंदा भी शरकपुर का पहुंच गया तो फिर कहिएगा कि आप लोग जो है वो सहाफी नहीं है, तो जाए तरह थाने न जाकर नाम पूछे, आपको पता चले जो सहाफियों के नीचे आगे इस तरह की बातें करते हैं, सहाफी आप तक खबर देते हैं, सहाफी का काम खबर देना, तहकीकात करना जो है वो इनिशियल स्टेज पे जो खबर आई है। अब जो अदारे वहां पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में अगर फॉर एग्जाम्पल उस भट्टी के ऊपर एक मालिक है और उसके 7-8 मुलाजिम है, उसका यूनिट लगा हुआ है, वो काम किसी मुलाजिम ने ये हरकत की हो, अगर हम उस मालिक का नाम लेंगे तो उस मालिक का क्या बनेगा, आप मुझे बताएं। उस मालिक वो बेचारा सारी जिंदगी अपने मुंह के ऊपर जो कालक है वो उतारते उतारते उसको लग जाएगी। हाँ, जिम्मेदार वो हो सकता है, जिम्मेदारी उसी की है, लेकिन अगर किसी मुलाजिम ने हरकत की है या वहां पर जो लोग रेडियो के ऊपर सिट्टे लेने जाते हैं, अगर उनमें से किसी बंदे ने ये हरकत की है तो पहले तहकीकात हो लेने दें, तहकीकात होने के बाद थोड़ी देर तक आपके सामने वो नाम भी आ जाएगा। और ये लोकेशन मैंने बता दिया। दूसरा वाकया जो शरकपुर में हुआ है वो एक बच्चे के साथ वाकया हुआ है। चुंगी स्टॉप के ऊपर जो एक करियाना स्टोर है, जो FIR जिस तरीके से रिपोर्ट हुई है, मैं बल्कि वो FIR ही आपको सुना देता हूँ, आप ये खुद सुन लें उस FIR में जो है वो क्या बताया गया है। वो पुलिस में एप्लीकेशन जो हुई है, अभी उसको टैग वगैरह लगना था, अब बहरहाल अब तक लग गया होगा। उसमें ये कहा गया कि मौजूदा गुजर के साहिल साकन शरकपुर शरीफ जिला शेखपुरा का रिहायशी है कि साहिल मेहनत मजदूरी करता है कि ये मोरखा 19/10/2025 को बावक्त तकरीबन 10 बजे सुबह को साहिल का भतीजा जो कि 7 साल का है परचून की दुकान वाकया चुंगी स्टॉप शरकपुर से सामान लेने गया कि, और साहिल का भतीजा दुकान से सामान लेने गया तो बर वक्त घर ना आया, तो साहिल और साहिल की वालदा दुकान पर गए और देखा कि इल्जाम मलाई ने बच्चे के मुंह में जो है वो जो आगे मैं नहीं बोल सकता डाला हुआ है और ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वीडियो साहिल ने मौके पर बना ली है। ये कि साहिल का भतीजा जो पहले भी सामान लेने वहां दुकान पर जाता है और ये दुकानदार छेड़खानी करता है और बच्चे के बाजू को मरोड़ता है और मुंह में जबरदस्ती डाल देता है। अगर साहिल मौके पर ना पहुंचता तो इल्जाम अलाई ने बच्चे के साथ ज्यादती करनी थी और इल्जाम अलाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कल रिपोर्ट हुआ है। तो मेरी इस हवाले से आप सब लोगों से गुजारिश है कि खुदारा अपने छोटे बच्चों को जो है वो इन दुकानों पे ना बेचा करें। दुकानदार अगर देखा करें कि वहां पर दुकानदार को लड़का है या उसकी हरकत कनात कैसी है। आपने आपके बच्चे सबसे ज्यादा कीमती असासा है आपका, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मामले में जो है वो जो है आप सुस्ती ना किया करें, ख्याल रखा करें। इसके अलावा गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं, जो करियाना स्टोर छोटी छोटी बनी होती है, आपको पता होता है कि उसको चलाने वाले की हरकतें कैसी है, वो बंदा कैसा है। इसी तरह जो है बाद जो मसाजिद में भी ये मामला इवन तक ये रिपोर्ट हो जाते हैं। करियाना स्टोर तो एक छोटी सी बात है, इवन के जो कारी ज़राअत है उनके पास भी अगर आप अपने बच्चों को अकेले ना भेजा करें, ये बहुत बड़ी एक बात है। कहीं भी कोई कजन है, इवन का कोई कजन है करीबी, उसके पास भी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को ना आप छेड़ा करें। और बैड टच और गुड जो टच है उसकी तरबियत माएँ अपने बच्चों को जरूर दें और बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर आप अपने बच्चों के अंदर पैदा करें कि अगर उसको बैड टच कोई करता है तो घर आके बताए अपनी वालदा को, अगर वालदा को नहीं बता सकता तो वालदा को जरूर बताए। आपकी अपने बच्चों के साथ इतनी फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि आप अपने जो बच्चों के साथ अगर कोई बाहर कोई मामला करता है, स्कूल में करता है, मदरसे में करता है, किसी दुकान में करता है या कोई कजन करता है, तो आपके बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, आपके अपने बच्चे के साथ इतनी अच्छी हो कि वो आपको जो है फौरी तौर पर आपको बता सके कि मेरे साथ बैड टच उसने किया है। तो आप ये चीज आप माओ ने सिखानी है या आप जो बाप भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो ये चीज आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। खुदारा ये बहुत बड़े वाकयात जो हो रहे हैं, कल 2 वाकयात हुए हैं, बच्चे को फेंक दिया गया। इसके अलावा बेशुमार हम अपने ग्रुप्स में देखते हैं कि डेली वाकयात रिपोर्ट होते हैं। तो कल भी हम एक वाकया देख रहे थे कि एक बच्ची के साथ जो है एक मोटरसाइकिल वाला उसको कबूतर जो है दिखाने के बहाने लेके जाके उसने हरकत करने की कोशिश की है। तो ये वाकयात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और बच्चों के ऊपर ज्यादा ये रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि ये बच्चे आसान शिकार होते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों के मामले में आप सुस्ती ना किया करें और अपने बच्चों की तरबियत करें इस अंदाज से कि अगर उनके साथ कोई खुदा ना खासा बुरा वाकया अगर होता है
पहली बात कोशिश करें कि उनके वो हालात वाकयात जो है वो पैदा ना होने दें। अगर होता है तो वो बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आपको आगे रिपोर्ट कर सके, और अगली जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग चुप करके बैठ जाते हैं। आपने चुप करके नहीं बैठना, बल्कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है, उस वक्त तक करनी है कि जब तक वो दरिंदा जो है वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। तो इसके साथ जो है थोड़ी देर तक जो है जैसे नाम मुझे कंफर्म हो जाएगा कि फेंका किसने, ये कंफर्म कर दिया कि वो भट्टी किसकी है, वहां पे काम क्या होता है और वहां पर कितने लोग डेली जाते हैं, लेकिन जैसे वो फेंकने वाले का नाम नामजद किया जाएगा तो वो भी आपको भेज देंगे। सब्र करें, हौसला करें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।